एक दिन है प्रभु के वास्ते, एक दिन के भी आप सरफा करते हैं, एक दिन के आप इन्ना टाइम लाता, इन्ना यार टाइम। तो ये दसो छुटकारे तुहाडे होंडे आ, फ्री तुसीं होंडे जे, बीमारियां तुहाडियां जांदियां, पास्टर नूं की लाभ उस चीज़ का दसो। आप ऐसी चाहते कि पास्टर ने इन्ना टाइम लाता, दसो मैनू की लाभ आ, मैनू की लाभ इहदा, मेरे नाल गल करो, मैनू की लाभ आ? चंगे तुसीं होंडे जे, बीमारी तुहाडी जाण दी, बच्चे तुहानूं मिलदे, अकाउंट तुहाडे ब्लैस होंदे, मैनू की लाभ इस चीज़ का? समझ आ रही? सारे समझो मैनू की लाभ आ। किन्ने लोगों ने इफसियां 6 की 6 पढ़ी है, बाइबल च लिखा मनुखा दे रजाउण वाले वांगर विखावे की नौकरी, फिर विखावा मैं करा। जिदन ती आत्मिक बन गए ना, फिर तुहानूं समझ लगनी। अज आप 5 मिनट प्रेयर करके चलो ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु ने बोलिया 5 मिनट उठ जा, कदी आवाज़ सुनी? 10 मिनट करके धन्यवाद, 15 मिनट भी करके चलो जी उठ जाइए, प्रभु ने क्या उठ? प्रभु नहीं कहता। जो तुहाडी घंटिया ना प्रेयर हुई, फिर तुहानूं पता लगना स्पिरिचुअल वैल्यू की हुंदी आ, तुसीं अजे नहीं समझते। हुण सारे ले हैंड कराउंदे, हुण मैं ले हैंड जिहड़ी इदां नहीं करनी, मैं पहले कहता, मैं कहा ले हैंड सिर्फ उन्हां दी करनी जिन्हां दे जिहड़े बीमार होणगे, पर्चियां होणगीਆਂ, बाकी जिन्हें नहीं कराउणी वो जा सकदा, मेरी लो 2:30 बजे चल जे, कोई टेंशन नहीं। जो गिच्ची फड़ के उन्हें लिया के रखिया इत्थे, ते अपने आप ही खलोऊगा। किन्ने लोग सुनते? कदी आपां वेखो, आपां डॉक्टर तो कोल गए, कदी डॉक्टर नूं आख्या डॉक्टर साहब छेती कर दो, इन्ना टाइम लग गया, बोलो, वो कहता दूजी यार ना पुछी, कहता कि नहीं? पर आप प्रभु के दासां नूं आम ही समझते भी आम ही लगता, ये नहीं पता आम नहीं है। जो आम हुंदा ते इन्ने लोग गवाहियां कदी नहीं दे सकते। किन्ने लोग सुनते आ? पहले नंबर ते अपने दासां नाल वेखो, जिहड़े खुदा दे दास हुंदे, बाइबल च लिखिआ हत्थ आदर दे की आ। मैं नाराज नहीं कहना कि लोग यह गल क्यों कही है, क्योंकि उन्हें प्रभु नूं भी कही है तो मैनू भी की करनी आ। उहदे कोलों चंगे हुंदे ही तो उहदी फड़ के नेरी भी की करदे ही, उहदी लिआउंदे ही। किन्ने लोग सुनते? इस करके मेरे भैन भरा वेखो, आप ले हैंड करांगे सिर्फ उन्हां दी जिन्हां दे कोल टाइम हैगा, जिन्हां कोल नहीं टाइम, मीटिंग 2 बजे वेखो 2:30 बजे जा सकते, जाओ, क्योंकि तुसीं मर्जी ना आना तो मर्जी ना जाना, तो मर्जी ना खाना तो मर्जी ना पाउणा, तो प्रभु कित्थे? जे तुहाडी मर्जी है वो कित्थे है? कई कहते सब्जी नहीं बना के आए, सी सब्जी बनानी है। जिन्हों पता विआह जाना, लोग 4 दिन पहलों पट्ठे जमा करके रख लेंदे, रखते कि नहीं? सिर्फ प्रभु के घर जाऊँ च बहाने सानूं सब्जी बनने वाली, हुण पास्टर जाके कड़छी फेरूगा सब्जी वाले पतीले च। किन्ने लोग सुनते हैं? पवित्र बाइबल जो तुसीं रसूलां दे किताब पढ़ते, वह 6 नंबर चैप्टर बाइबल दे विच लिखिआ, जिहड़े जनानी ते यहूदी लोग सी ना, उन्हां पतरस नूं क्या आख्या? सुनो, आंदे तू साडियां विधवावां सारा सारा दिन तेरे नाल रहिंदियां, तुसीं उन्हां दी शुद्ध नहीं लेंदे। पतरस ने की आख्या? पतरस ने आख्या मैं प्रभु का काम छड्ड के ते खवाउण वाले पिआउण वाले काम की आ, हुण साडा काम की? मान लो जे मैं पूरी रात जागदा तो किन्ना लई जागदा मेरे भैन भराओ? बोलो, ये किहड़े लोग बोलते? गुस्सा ना करो, ये पता किहड़े लोग आ? इन्हां 2 मिनट करना धन्नवाद धन्नवाद, बाकी सारा दिन संसार दीयां गल्लां, ये वो लोग ने। मैं दुष्ट नहीं कह सकता उन्होंने, पर बाइबल वेखो की कहती है। जो फर्स्ट जबूर पढ़ते बाइबल च लिखिआ, जिहड़े दुष्ट आ वो धर्मियां की मंडली च खड़े की आ, ते ना धर्मी दुष्टां की मंडली में की आ। लिखिआ प्रभु धर्मियों के राह नूं जानदा, पर दुष्टां दा राह नाश की आ। मैं अपने भैन भरावां नूं दुष्ट नहीं आख्या, मैं उन्होंने दुष्ट आख्या जिहड़ा उन्हां दे अंदर दी की कर रहा, जिहड़ा उन्हां दे अंदर सवाल कर रहा, ये छड्डण नहीं दिया। मेरी वल्लों चल जाया करो, मैं किहड़ा तुहानूं मरसा पाया हुंदा। मेरे भैन भराओ, तुसीं चंगे हो रहे जे, तुहाडीआं गवाहियां बनदियां, मैनूं की देण दे? मैनूं तनखाह थोड़ी देण दे तुसीं, कि जां मैनूं ट्यूशन का कुछ देंदे। ट्यूशन तुहाडा 2 दिन मैं तुहानूं तुहाडे ते वेखो समा करदा, रात नूं भी तुहाडे लई प्रेयर करदा। प्रभु कह गया एक बंदा तुहाडे लई प्रेयर करन दिया, एक बंदे तुसीं उहनूं लताड़न दे जे, की गल प्रभु माफ़ करेगा सानूं? बोलो, मैं तुहानूं स्वर्ग राज लई तैयार कर रहा, तुहानूं बंधनां तों छुड़ा रहा, क्योंकि प्रभु अपने दासां दे द्वारा ही सारे बंधन तोड़दा कि नहीं तोड़दा? फिर खुदा दे दास पतरस ने की बोलिया? पतरस ने की आख्या? पतरस ने आख्या अपने विचों 7 बंदे चुन लो जिहड़े नेक नामी आ। लिखा रसूलां दा किताब 6 लिख लो तो अपने घर जाके चंगी तरह स्टडी करो, क्योंकि वेखो मेरे भैन भराओ, जे रंबाल लगता तुहाडे फायदे आ, ले हैंड हुंदी तुसीं चंगे हो रहे, तो जे आपां प्रभु के घर जाण के बाद पास्टर नूं कही जाना होया वा ते फलाणे, इतनों चंगा ही ना ही कराइए तो चंगी है, घर नूं चल जाओ।
क्योंकि बाइबल 'ਚ लिखा ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਧਰਮੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੌਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਵੇਖੋ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਦਾ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਥੋੜੀ ਲਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ ਘਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਲੋਣਾ, 12 ਵਜੇ ਵੀ ਖਲੋਣਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਖਰਾਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ 2:30 ਵਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਲੋ ਵਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਗ ਕੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਟਾਈਫਾਈਡ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਟੁੱਟਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚੰਗੀ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਕਿ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਗੂਆ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ। ਉਤਪਤ 2 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਐਤ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਜੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਕੀ ਆ? ਫੂਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੇਖੋ 7-6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ 7ਵੇਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ 6 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੇਖਿਆ, ਜੋਤਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜੋਤਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਤਾਰੇ, ਦੂਸਰੀ ਜੋਤ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ। ਇਹ ਜੋਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਠਹਿਰਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਆ ਚੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਰਿਹਾ, 20,000 ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, 40,000 ਅੱਖ ਘੇੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਜੁੜਦੀ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਉਗੜਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਘੇੜਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਰੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਗਰਮ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਮੇ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਉਣੀ, ਬਾਕੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬੱਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ? ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਜੇ, ਬਸ 12-10 ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 12-10 ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣੋ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੇਖਣ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਧਿਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ
जेल दे विच आराधना कीती आ। किहनूं पता बलूस लास दी आराधना दा? उन्हां रब दे बंदियां नूं की कीता? अज तुहानूं ये नहीं पता कि आराधना जिहड़ी प्रेयर ते आराधना जिहड़ी बंदनां नूं की करदी आ? पता ही नहीं। पता क्यों नहीं? प्रभु वाला टेस्ट ही नहीं। टेस्टी संसारी शैतानी। तुहानूं की पता पास्टर कौन? मैं भावें मेरी इन्नी वैल्यू प्रभु जानता कि मैं कौन आ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਿਕ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇਗਾ? ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੱਦਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ 12-14 ਵਜੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जिदन दुख की रात होंगी, घर च कोई बच्चा बीमार होंदा जां ही कोई बीमार होंने, उदन तो कभी नहीं आख्या प्रभु छेती कर, उन्होंने कहते कदी उदन कहने चंडीगढ़ लै जाइए, फलानी था लै जाइए, ये ठीक होना चाहिए ही। बोलो कभी वो रात याद की जो दुखा की ढिड पीड़ होंगी आ? बोलो कभी केवल ना वेखो जोड़ा कहता ना टाइम, उन्होंने कहा भाई जाओ जाओ जाके टीवी टावी वेखो, तो जाके मोड़ा मोड़ा तो दूर पी लो, लोगों दी जड़ियाँ खट्टियां मिट्टियां सुनो, तो ही भजन नूं फिरदे टाइम ना। मेरी पहली लाइफ इदां दी हुंदी जो मैं 5 लोग सिर्फ मेरे को हुंदे ही, आपां शुरू करनी पता नहीं 10 बजे के 11 बजे, दवा दवा 1 बजे समाप्ति करनी, बस जो टीवी लाउणा सारा दिन। मैं नाल ही कहना मेरा बूआ नहीं किन्ने खड़काउणा, हुण मैं पहले कहना मेरा बूआ नहीं किन्ने खड़काउणा। उन्होंने पता भी बड़ा गर्म बंदा है, घर दी तो खास करके जानती भी है बड़ा कौड़ा वा, बहुत कौड़े सुभाਅ दा। मैं उन्होंने कहना मेरा बूआ नहीं खड़काउणा, ना ओए भरा इहदा बूआ ना खड़का दिओ किते। तो सारी दिहाड़ी सावधान इंडिया वेना ना, सावधान इंडिया, तो सावधान इंडिया की गंद ही निरा। प्लैनिंग सीखनियां कुड़ियां किदां फसाउणियां, आ यार ये किदां होना, ए चल होंदी। अज लोग टीवी क्यों वेंदे आ? सिगरेट कितों शुरू होंदी आ, चलाकियां कितों सिखदे आ, घर वाली दा कितों शक शुरू होंदा, जो सीरियल की करदी आ लगदा गड़बड़ी। तो ड्रामा करने लोग अपना आप ही की बना लेंदे आ, बनाउंदे कि नहीं? टीवी जिन्हों के घर च समझ लो पवाड़ा पक्का रहेगा, लड़ाई झगड़ा गुस्से मुक्कियां चल रहणगियां पक्कियां। इस करके मेरे भैन भरा मैं संगदा नहीं भी लोग मैनू वेख के कहना मैं सच्चाई दसदा कि वाकया सही गल, जो बंदा स्पिरिचुअल नहीं ना हुंदा, अपने मर्जी ना चलता, वह दिल कीता बाइबल खोल ली, दिल कीता चर्च आ गए, दिल कीता वांडे चल गए, दिल कीता ऐ हो गया तो फलाण, क्योंकि उसकी मर्जी की है। सारे बोलो। तो जो प्रभु का आत्मा उसके अंदर आंदा, फिर उन्होंने आंदा हुण पुत्त रुक जा, हुण तू मेरी मर्जी ना की करना ही, फिर चलाउंदा उठाउंदा कि नहीं रात चल कर प्रेयर कर, रहा प्रेयर आ कर, फलान कर, फलाने लिए प्रेयर कर, ढींगले लिए प्रेयर कर। प्रभु आत्मा मैनू चेहरे विखाउंदा अगे बागे दे बारे, होली स्पिरिट कह रहे ये प्रेयर कर, मैनू चंगा कर दिता वा, यदि वाइफ के वास्ते खुदा बोल रहा। जो आवाज़ आती मैं उदों बोलता, मैं हुण क्यों नहीं बोलना, मैनू फलाना, जो मैनू हुणे देख गया मैं नाल ही बोल देना प्रभु आ कह रहा। तां ही कहीदा कि वेखो जे तुहाडे ले एंड होंदी तुसीं ब्लैस हो रहे जे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦੀ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਹੋਰ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਕੁੜੀ ਵਧੀਆ ਘੱਲੀ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦੀ ਵਿਆਹੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਲਾ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਪਟੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੀ, ਫੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਪਟੀ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਿਨ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਧਾ ਜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ। हालेलुया, समझ आ रही? बच्चे पिछे ला जाओ कैमरे तो, क्योंकि कैमरे च फिर बच्चों की वॉइस आती है। प्रभु यीशु ने जो एक कुपड़ी औरत नूं चंगा किया तो उन्हें की आख्या कि तू ये की कीता ही? प्रभु ने की आख्या कि अब्राहम दी धी बन गई जिन्होंने 18 साल तो शैतान ने बन के किया, तो किन्ने चिर दी बाथरूम उत्ते कर रही सी, तो की गल माड़ा हो गया? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਸ ਜੂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੇ ਸੜਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਸੜਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਤਾਰੀਫ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੇਰੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਡਿਆ? ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਡਈ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ, ਸਾਊਂਡ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਘੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਮਾੜਾ ਵਾ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਕਿਲੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਖੁੱਲਣੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਖੁੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਲਟ ਸੋਚਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੱਲੀਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਅੱਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾਕਿਆ ਲੇ ਹੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਚਰਚ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ। ਸਭ ਕੋਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ, ਸਭ ਨੀਤੀ ਵਚਨ, ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 10 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਕਿਆ ਰਾਧਿਕ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਰਿਆਜ਼ ਮੇਰਾ ਭਜਨ, ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੱਡ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਟੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਆ ਛੇੜਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਖੇਡਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਕਿਹਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ, ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਕੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੇ ਬਚਨੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰੀ ਟੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਫੇਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਐਤਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਮਰਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਹੀਲਿੰਗ ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ? ਕੱਲੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੌੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਔਰ ਦੱਬਦਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ? ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੜਵਾਏ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਰਾਤ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੀ ਆ। ਸੁਣੋ, ਚੇਲੇ ਜਾਗਣ ਡਈ, ਉਦੋਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਡਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਜਾਗੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕੌਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਤਰਸ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਬੋਲਿਆ, ਦਾਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ।
समझ आएगी नहीं? प्रभु अपना सत्कार कभी दूसरे इंसान को नहीं देता। हुण वेखो मैं तुहानूं ये दस्सण जा रहा कि अज किन्ने लोग आ जिहड़े वर्शिपर ने, किन्ने लोग जिहड़े चर्च ने, किन्ने लोग ने। सब तो पहला तुहानूं बुद्धि की लोड़ आ। अज किन्ने लोगों ने बुद्धि मंगी आ। जो सुलेमान दी कहावतां उहदे 2 बाब दी आपां 10 नंबर ऐत पढ़ांगे। बाइबल च लिखिआ, क्यों जो बुद्धि तेरे मन में आवेगी अते ज्ञान तेरे मन नूं प्यारा किया। किन्ने लोगों ने समझ लगी है? सुलेमान की कहंदा? कहंदा बुद्धि तेरे मन में आवेगी अते ज्ञान तेरे मन नूं प्यारा किया। ਇਹਦਾ मतलब जे बुद्धि नहीं आ तो सानू चर्च कभी भी चंगा, बोलो चिवाई ना सारे बोलो, जे बुद्धि अंदर नहीं आ तो ले हैंड कभी भी चंगी। मेरे नाल गल करो सब, इधर बोलो जी, मेरे वाल ध्यान रखो, तुहाडा ध्यान जिहड़ा फोकस मेरे विच होवे। मैं वेख रहा ना कल्ले कल्ले वाले, मैनूं कल्ले कल्ले दा पता किहड़ा 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 वचन वाला वा। हालेलुया। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ? जे बुद्धि वाले हो गए तो तुहानूं पता कितनी बार मैं बोलदा कि बुद्धि ना होने करके अज लोग गरीब आ, बुद्धि ना होने करके अज बुरी संगति च आ, क्योंकि बुद्धि नहीं हैगी। हुण इत्थे की लिखिआ? लिखिआ क्यों जो बुद्ध तेरे मन में आवेगी अते ज्ञान तेरे मन नूं प्यारा। वचन तो इहनूं चंगा लगना, दूजे ने कहना स्यापा पात, मम्मी यार बार बार कही जाती पढ़ ला, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं ना हैगा। ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ मोबाइल आ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਛੇੜ ਖਾਨੀ ਆ। पर परमेश्वर की कहता, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਦੀ, ਜਦੋਂ 12 ਦੀ ਫਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਨੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਝੋਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਲੰਡਿਆ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? लिखा क्यों जो बुद्ध तेरे मन में आवेगी तो ज्ञान तेरे मन नूं प्यारा लगेगा। तो जिदे अंदर बुद्ध नहीं आ उन्होंने चर्च आना भी पसंद नहीं आ, जिदे अंदर बुद्ध नहीं आ उन्होंने टीवी भी छड्डना पसंद, जिदे अंदर बुद्धि नहीं आ वो कभी भी अपनी वैल्यू नूं पछाण नहीं कर सकता। समझ आई कि नहीं आई? तुहानूं प्रभु ने चमकाउण वास्ते घल्लिआ। जिन्हें लोग सुनते तुसीं चमकण वाले हीरे जे, पर हीरे नूं अपने आप का पता ही नहीं कि मैं हीरा वां। समझ आई कि नहीं? प्रभु ने तुहानूं चमकाउण लई भेजिआ तो चमकना किद्दां वा? बाइबल ना पढ़ के, चर्च ना आण के, प्रेयर ना करके, जां फास्टिंग ना करके, जां अपने मम्मी डैडी की गल ना मन के। बोलो ऐदां चमक सकदे आपां? हुण इह जगत लिखिआ, हुण लिखिआ मत तेरी पालना करेगी अते समझ तेरी राखी की आ। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ? प्रभु ने आख्या जे तेरे अंदर बुद्धि होगी तो ज्ञान तेनू प्यारा लगेगा, तो मत तेरी पालना करेगी तो समझ तेरी राखी। किन्ने लोकां नूं मत ते समझ दे बारे पता? मान लो आपां किते जा रहे विआह दे विच जां किते भी गए आ, मान लो तो कुड़ी को सिग्नल दे रही आ, सिग्नल दे रही पिता, सिग्नल जिहड़ा आ रहा शैतान दा सिग्नल आ रहा। बाइबल च लिखिआ मत तेरी पालना ते समझ तेरी राखी। मतलब समझ का मतलब कि तू बाइबल पढ़ चुका, तेनों पता है रस्ता गलत आ, इतों सैड ते होकर निकल गया तो समझ लो तुसी। फिर पहले की आ लिखिआ क्यों जो बुद्ध तेरे मन च आवेगी तो ज्ञान तेरे मन नूं प्यारा। परमेश्वर तुहानूं तां बचावेगा जे तुहानूं समझ दी पालना करोगे, मत दी पालना करोगे तो समझ तुहाडी राखी करेगी। राखी का मतलब तुहानूं पता चोरी नहीं करनी, तुहानूं पता गवांढी नूं गलत नहीं बोलना, क्योंकि तुहाडे अंदर की आ चुकी आ समझ। समझ लग रही कि नहीं? अज का मेरा टाइटल बुद्धि ते आ। जे बंदे ने नहीं पता वचन च लिखिआ मत तेरी पालना करेगी तो समझ तेरी राखी करेगी। अगे लिखिआ कि तेनू बुरे राहां तो अते खोटियां गल्लां करन वाले मनुखां तो की करे, छडाउण। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ अंदर बुद्ध होएगी पहले नंबर ते प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ बुरियां राहां तो छडावेगा। तो ਜਿਹੜੇ खोटियां खोटियां जुगतां मारदे, मैं कई बार कहना ना वो की करदे, अज किसी ਨੂੰ बिजनेस छडाउणा ਹੁਣ ਆਹ कोई कुछ भी नहीं, उन्हें ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ दस के जिद्दां भैन बैठी आ सामने मीराकोट वाले फसे आ। मैं कई बार कहना लोगों ने की करना कि दी गड्डी ला के फोटो खिचा देनी, ऐ ਉਂਗਲਾਂ कर देनियां, कुड़ी नूं सेंड कर देनी, कुड़ी ने कहना मुंडा बहुत वधिया ही। ये बारे जानती है कि मुंडे की 2 मिनट च फोटो वेख ली उन्हें, ये घर के बारे जानती, ये फ्यूचर का पता तेनू कौन है? समझ आ रही कि नहीं? बाइबल च लिखा मत तेरी पालना करेगी तो समझ तेरी राखी।
ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਖਾ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੱਤ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਛਡਾਉਣਗੀ। ਖੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣ ਜੇ ਢੀਂਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਲੀਰਾਂ ਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਣ ਡਈ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਗਣੀ ਆ, ਲਵ ਤੇ ਪੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੋਵੇਂ 12 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦੋਵੇਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਗੁੰਮਰਾਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤੂੰ, ਲਿਖਿਆ ਮੱਤ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੋਟਾ ਵਾ, ਫੇਕ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਰਪ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਵਚਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ, ਸੁਣੋ। ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਝਣ ਲਈ, ਚਤਰਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਉ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ, ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਪੁਕਾਰ। ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੋ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾ ਭੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਬਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਰੂਪ ਤੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਕੀ ਆ ਨਾ ਵੇਖ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੇਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰ, ਢੀਂਗੜੇ ਨੂੰ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਰੀਰਿਕ ਸੀ। ਜੋ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਸਟਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਲਨ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਜੱਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾੜੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖੇ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਝੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 7 ਕੌਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਛੱਡਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਕੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ, ਇਹੋ ਹੀ। ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੋ ਭਲਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਪੰਡ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਏਗੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖੋ। ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਿਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੋਲੋ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਓਏ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ 700 ਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 400 ਰਾਣੀ, 300 ਰਖੇਲ ਸੀ, ਵੈਲਿਊ ਫਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਫਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਫਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕੇਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਛਡਾਉਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਬੀਨਦਾਬ ਕੌਣ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੋਗੇ ਭਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਊ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਬਚਾਵੇਗਾ ਕੋਈ। ਕੰਨ ਖੁੱਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਵਚਨ ਹੀ ਇੱਕ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ। ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 7ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੋ, ਜੇ ਬੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬਾਈਬਲ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਫਸਟ 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਓਏ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਗੱਡਾ ਲੱਦਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਦਾ। ਕਮਲਿਓ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲਾ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਯੈਸ ਯੈਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ
दूसरा तिमोथियुस दे 3 बाब की 16 की लिखिया लिखिया ये वचन आत्मा की प्रेरणा दे नाल लिखिया। तो फिर आवाज़ किहड़ी सुनने आप आत्मा की सुनते ना। तो प्रभु अपने वचनों को कढ़ के कोई होर गल करदा। मेरे भैन भरा मेरा अज का जिहड़ा टॉपिक आ भी तुसी कोई भी आवाज़ सुनते जे तुहानूं आवाज़ आउंदी आ तुसी उस आवाज़ नूं लभो क्योंकि तुहानूं ये पता होना चाहिए कि बाइबल दे विच लिखिया जो तुसीं फर्स्ट करंथियां पढ़दे और दूसरा करंथियों उहदे 11 दे लिखिया स्वर्ग दूत लिखिया दुष्ट दे दूत भी स्वर्ग दूत का रूप की कर लेंदे ने। सारे बोलो बड़ी देर की गल को पास्टर जी तो प्रोफैसी करन दिया तुहानूं हासा आएगा सुन के पर मैनूं तो बहुत दुख आया। प्रोफैसी करन दिया उन्होंने शैतान ने पता नहीं कंच की बोलता आंदा इत्थे हरे रंग के कपड़े कुड़ी ने पाए उन्होंने बच्चा उन्होंने खुदा ब्लैस कर पर कुड़ी कुंवारी आंदे इत्थे ग्रीन कलर के कुड़ी ने कपड़े पाए खुदा नूं बेटे ने ब्लैस कर रहा वो वेख्या तो कुड़ी अनमैरिड उन्हें सारे ला के फिर दंगड़ दंगड़ कराती पास्टर दी। कोई भी प्रोफैसी करनी सब तो पहले वेखो ये आवाज़ जिहड़ी आ किहदी आ। तुसीं किन्नियां प्रोफैसियां सुनते किन्नियां प्रोफैसियां ते सच्चियां होंदियां वेखियां कि नहीं वेखियां। जिहड़ी प्रोफैसी होएगी राइट होएगी क्योंकि पवित्र आत्मा तो बिना तुक्का प्रोफैसी नहीं होंदी इत्थे। क्योंकि मेरे भैन भरा मैं तुहानूं बार बार एक ही गल कहना कि जिन्ना चिर तुहाडा रिश्ता रब नाल कायम ना आया तो ना तो तुहानूं प्रोफैसी की समझ लगनी आ क्योंकि दैसायत ने तो साफ ही कहता। सुलेमान दी कहावतां 2:10 वेखो की कहंदी इहनूं लिख लो गल च पाओ जां लिख के अपने कंध ते लाओ। लिखिया ना क्यों जो बुद्ध तेरे मन में आवेगी तो ज्ञान तेरे मन नूं प्यारा की आ। तो जिहदे अंदर बुद्धि नहीं हैगी उन्होंने ये नहीं पता की करना किहड़ी चीज़ प्यारी लगनी। इहो ਜਿਹੇ भी है जिहड़े बुद्धिहीन शैतान ने किते जिहड़े नहाउंदे ही नहीं आ 20 दिन कपड़े नहीं लाउंदे तेल मली जाते देह सिर नूं तेल नाल चुपड़ी जाते हैं तो रात नूं कीड़ियां भावें सारे सराहने ते चढ़ाइयां होण है क्योंकि उहदे अंदर की आ बुद्धि नहीं है। मेरे भैन भराओ बुद्धि जिहड़ी बदामां दे नाल नहीं आउंदी बुद्धि जिहड़ी बाइबल पढ़ना आउंदी आ समा स्पेंड करो। शैतान पता मैनूं किन्ना तंग करदा मैनूं केले इदां दा करदा कि तू यार सवेरे दुपहरे शामी 24 घंटे तैनूं इहो काम रहिंदा तो प्रभु की पता आवाज़ की आउंदी आ इनूं इहो काम आ इन्हें यही काम करना। मैनूं प्रभु की आवाज़ आऊ ये तेरे तो बहुत दुखी हूँ पर मैं तेरे नाल बहुत प्यार किया आउंदी कि नहीं सिग्नल। तो जो मैनूं सिग्नल आ जाता तो मैनूं होर भी फिर मजबूती की आ। तुहानूं पता जो वर्शिप होंदी किदां होली स्पिरिट दे ही बोलन। मेरे भैन भरा मैं तुहानूं इहो दसना चाहुंदा कि सब तो ज़्यादा बाइबल पढ़ो सुलेमान दी कहावतां पूरी बाइबल पढ़ो। अपने आगूआं नूं वेखो तुहाडे ते किन्ना दिमाग खराब करदे बुआ जी पता कि कहंदी इन्हां नूं इन्ना समझाउण इन्हां नाल संत जी किन्ना तुसीं खपदे जे पर इन्हां नूं समझ कोई भी की आ पर समझ ना लगन दा कारण की आ साडा टेस्ट जिहड़ा संसारिक आ। समझ आई साडा टेस्ट जिहड़ा संसारिक आ। जो दौद के उपर फिर अभिषेक किया उस वेले दसा कि पवित्र आत्मा उत्ते आ गया तो उस तो बाद कभी भी उन्होंने छड्ड के दूजिया का क्यों नहीं आया दूजिया का क्यों नहीं आया। यूसुफ दे वेखो यूसुफ ब्लैस सी यूसुफ नाल प्रभु गल्लां करदा वो तो दूसरे भरावां नाल क्यों नहीं सी गल्लां करदा। बोलो अज तुहाडे घर च भी यूसुफ हो सकते आ क्योंकि जे तुसीं प्रभु दे नाल रोज़ बहोगे रोज़ बाइबल पढ़ोगे रोज़ प्रेयर करोगे प्रभु तुहानूं शार्प बनावेगा शार्प। किन्ना ना बिजनेस करना किहड़ी कुड़ी तेरी जिंदगी च सही आ किहड़ा बंदा तेरे जीवन चो जाना चाहिए किहड़ा बंदा तेरी फैमिली लिए सही या गलत आ वो तुहानूं कौन दसेगा फिर पवित्र आत्मा ही तुहानूं वचन कढ़ेगा फलानी जगह ते वचन खोल पढ़ मैं तेरे नाल गल करांगा। आमीन समझ आई कि नहीं आई। अज दा जिहड़ा वचन है तुसीं डिसाइड करना वचन के द्वारा कल्ली आवाज़ नहीं सुननी। समझ लो कल्ली आवाज़ तुहानूं गलत आवाज़ आ गई ना तो तुसीं गलत डिसीजन ले लिया तो मान लो शैतान ने उंगल ला के तो आप भज गया तो फस तुसीं किन्नी आवाज़ां बाइबल च पढ़ते जो प्रभु के दास ने जो आप देखते तो बारे न्याइयां दे विच जिहड़ा सैमसन सी उहदा माँ प्यो बार बार कहता ही कि तू इन्हां विच फिलिस्तीनियां दे विच अपने तू मैरिज नहीं करनी। उन्हें कहा अपनी कौम विच किन्नियां किन्नियां सोहणियां कुड़ियां कोने क्या आख्या नहीं मैं नहीं मम्मी डैडी मैं उहदे विच उत्थे कराउणा की गल सही करन दिया सी। बोलो सही कीता ने जिथे मर्जी जो भावें विआह जो भावें कुड़ी पसंद आ भी गई आ। सुनो जे कुड़ी पसंद हुण दो मेरी गल ध्यान दे के सुनियो मान लो तुहानूं कुड़ी पसंद आ गई आ जो प्रभु च नहीं आ तो उहनूं की कर दो उहनूं की कर दो हाँ तो जो प्रभु च आ तो तुहानूं पसंद नहीं आ तां भी उहनूं की कर दो तां भी की कर दो क्योंकि जो प्रभु च नहीं आ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਗਾ ਪੱਕਾ ਪਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦਵਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਝਾਕਣ ਝੂਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀ ਆ, ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਆ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਫਲ ਜੇ ਰਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਲ ਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 12 ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਵੀ ਤੇ ਜਾਜਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ? 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਵੀਡੀਓ ਡੀ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2018 ਦੀ, ਹਾਂ 2018, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਘਟੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਰੀਰ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਸਮਰਥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ। ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਚਲ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਚ ਆਣ ਕੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਚ ਚਾਹੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੋਂ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੰਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸੁਣੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਕਹਾਵਤਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਮੈਂ 1 ਦੀ 23 ਐਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਆਖੀ ਕੀ ਆ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਸਾਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਏ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਮਾਲਕ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੀਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਦੀ ਕੁਝ ਚਾਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਵਿਸਾਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਚੌਕਸੀ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਪਤਾ ਉੱਤੇ ਹੱਸਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਆ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੱਠੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹਰ ਸੰਡੇ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਨੱਠਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਪਤਾ ਉੱਤੇ ਹੱਸਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਆ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੱਠੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ।
ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਠੱਠੇ ਮਾਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਸੇਵਕ ਬੋਲਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮੂੰਹ ਅਜੀਬ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੋ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪ ਬਲੌਕ ਕੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝੱਖੜ ਝੋਲੇ ਵਾਂਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਵ ਰੋਲੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਇਹ ਬੁੱਧ ਆ। ਬੁੱਧ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਭਾਂਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਵਚਨ ਦੀ? ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਚਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਭਾਂਗੀ। ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਡਾਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ। ਸਮਝ ਆਈ? ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਫਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਸੇ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਦੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗਾੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ बढ़ेगी। ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ।